स्वागत गल्लां ते गीत देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करदी हां। मैं हाँ परमवीर। इंसान इकल्ला कदे नहीं जी सकता। जिंदगी जिउण वास्ते जरूरत पैंदी है रिश्तियां दी। ते रिश्ते कुछ खून दे हुंदे ने, कुछ दिल दे, कुछ स्वार्थ दे हुंदे ने ते कुछ निस्वार्थ। रिश्ता साडा प्रकृति नाल, रिश्ता वातावरण दे नाल, रिश्ता उस परमात्मा दे नाल ते उस दे दिते होए जीव जंतुआं दे नाल। सो कुल मिला के कह सकते हैं कि रिश्तियां तो बिना साडी जिंदगी अधूरी है। सो साडे जीवन में रिश्ते की महत्व रखते हैं, इस विषय पर आपां अज गलबात करनी है प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। और खास मेहमान जिहड़े साडे कोल पहुंचे ने उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दिंदे हां। साडे दरमियान ने जी डॉक्टर सुरिंदर कमल जी, जो कि पंजाबी हैरीटेज फाउंडेशन के प्रेजिडेंट ने और एक कवित्री ने और 3 किताबां इन्हां दियां छप चुकियां ने। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम दे विच। शुक्रिया परमवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी अज फिर एक बार मेरे स्रोतिਆਂ ਦੇ सामने मैनू हाजिर किया जी। रिश्तियां दी महत्ता दी अज आपां गल करनी है जी। सब तो पहला क्यों ना आपां यही जान लीए कि ये रिश्ते हुंदे की है। परमवीर, रिश्ते एक वो कह सकते हैं कि परमात्मा का बुनिया होया ताना बाना है, ਜਿਹੜੇ कि उम्मीद करता है हर मनुख कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ वाले रिश्ते ही होण जी। बिकॉज जेकर ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਨਾ कि ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि कुछ रिश्ते ने राहां वर्गे, कुछ रिश्ते ने मावां वर्गे, कुछ रिश्ते ने दुआवां वर्गे। मन्निया कि हर चीज़ इत्थे पैसे नाल मिल जाती है, पर अपना आप भी वेच के नहीं लभदे हथ दुआवां वर्गे। क्या बात है, बहुत तो रिश्तियां दे विच जिथे दुआवां हुंदियां ने, जिथे सरबत दे भले दी अरदास होवे, वो रिश्ता जिहड़ा वा मैं सोचदी हाँ कि उहदे नाल साडा एक ताना बाना जुड़दा है, जिहदे नाल असीं जिंदगी नूं हासिल नुमा स्थिति दे उत्ते लैके जाने जी। ते की ये महत्व रखदे है साडे रिश्ते, किहड़े-किहड़े रिश्ते है सानूं दसो। बिल्कुल, रिश्ते जिहड़े ने देखो, जदों समाज बणिया, जदों माँ की कुख दे विचों एक बच्चे ने पैदाइश लई, जदों उस पैदाइश तो पहला एक मर्द ते औरत का रिश्ता बणिया, ਉਹਦਾ समाज ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ समाज ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਦਰ ਤੈਅ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਤਾਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਹੈ? रिश्ते बनाना एक जरूरत है। जरूरत तो समा जिहड़ा वा क्रिएट करता है जी। रिश्ता जिहड़ा वा वो बेसिक शर्त आ कि मनुख बनिया रहे। रिश्ता एक बेसिक शर्त है कि जे मनुख देखो, इस संसार दे विच बहुत सारा कुछ, धरती देखो मीलों के मील फैली हुई आ जी। लेकिन जेकर उत्थे तुहाडी आवाज़ सुनन वाला, तुहानू सुनन वाला, तुहाडी माँ, तुहाडा दुख सुख, तुहाडा पिता, तुहाडीआं जिहड़ियां तुसीं बुलंदियां हासिल करदे हो, उन्हां नू अगर साझा करन वाला कोई रिश्ता ही नहीं हैगा तां ओह बेमायने हो जांदे ने। ओह सारे अर्थ जिहड़े ने उन्हां दा कोई अर्थ नहीं रह जांदा। तो इस करके रिश्ता जिहड़ा वा ओह इहो जी चीज़ आ जिहदे उत्ते ही ये सारे समाज का ताना बाना खलोता होया जी। तो आपां ना जिहड़ा सब तो साडे क्लोज हुंदा है, नेड़े हुंदा है, आपां उहनूं कह दिंदे कि साडा खून दा रिश्ता है। किहड़े हुंदे है खून दे रिश्ते, जरा सानूं समझाओ। खून दे रिश्ते परमवीर देखो, कहंदे ने कि मैनूं मिलिया ना माए तेरी गोदी जिहा सुख नहीं, मैं जिन्नी वारी आवां मैनूं मिले तेरी कुख नहीं जी। तो एक जिहड़ा माँ का रिश्ता है ना, माँ का रिश्ता, क्योंकि साडे अंदर मावां दे अंदर ही तो सारा कुछ पैदा होंदा। वो कुख दे विचों जिहड़ा रिश्ता बन के आउंदा ना, वो संसार दे लख रिश्ते होर जुड़ जाण उस दे बराबर, जां कह सकते हैं कि उस दी लिमिट नहीं क्रॉस कर पाउंदा जी। सुहिरदता एक अपनात दे विच। तो माँ का रिश्ता मैनूं लगदा है कि हजे तक सब तो इस तरह का रिश्ता है कि कदी वारी असीं फोन भी नहीं करते माँ नूं, कदी वारी असीं ये सोचते हैं कि असीं कदी कोई सुनेहे नहीं घल्लदे, लेकिन एक वो आंदरां दा रिश्ता इस तरह का हुंदा है कि माँ नूं, पुੱਤ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ पता लग जाता है कि कित्थे की वापरिया जी। तो ये एक टैलीपैथी आपां इहनूं कह लीए रिश्तियां दी, जां आपां कह लीए कि कुदरत ने ही कुछ इस तरह का ताना बाना बनाया होया वा कि बिना वायरस तो भी जिहड़ा वा ये रिश्ता जिहड़ा एक पवित्र इन्ना सोहना निभदा वा कि सदियां तक भी चलदा पिया है ते अजे भी मैनूं लगदा चलदा ही रहना जी।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਗੰਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣਯੋਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸਨੁਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਰਗਾ ਅਕਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਵ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ, ਠੱਗ, ਡਾਕੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਲੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹ ਆਪਣਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੋਗਨ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਹਣਾ ਇਹ ਜੱਗ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਗਨ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਹਣਾ ਏ ਜੱਗ ਦਾ, ਲੱਖ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਓਲੇ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਸੀ ਮਗਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਾ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਦੀ ਉਸ ਕੀਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਦੇ ਤਾਂ ਸਦ ਰੂਹ ਤਾਂ ਸਦ ਨੰਗ ਮਨੰਗੀ ਜਾਮੇ ਪਾਏ ਧਰਮਾ। ਜਦ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਨੂਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦਾ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਅੰਗਿਆਰਾ ਦਗਦਾ। ਜੇ ਜੋਗਨ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਹਣਾ ਏ ਜੱਗ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਆ, ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਜੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ, ਨਨਾਣ, ਦਿਓਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਟਹਿਣੀ ਪੱਤਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤ, ਧੀ, ਹਸਬੈਂਡ, ਦਾਦਾ, ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ, ਤਾਈ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਗੱਡੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਖਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾ ਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਾਂ ਜੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਟੂ ਦਿਓਰ ਦੇ ਚਬਾਰੇ 'ਚ ਜਗਾ ਦੇ ਭਾਬੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੱਗ 'ਚ ਲਵੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸੱਸ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਵੀਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਚਾਚਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੂਰ, ਹੈ ਨਾ। ਘੂਰ, ਅੱਖ ਦੀ ਘੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੈਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ
ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਰੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੈਵੇਂ ਤੈਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਹਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੀ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਜੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੀ। ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਜ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਸੰਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਲ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ, ਨਨਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੂੰਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸ ਸਫਾ ਤੱਕ ਅੱਜ ਔਰਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਰਮਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਮਰਦ ਆ ਜੀ। ਮਰਦ ਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ, ਔਰਤ ਮੰਗਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਕੀ ਆ? ਔਰਤ ਮੰਗਦੀ ਆ ਸਨਮਾਨ, ਔਰਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਔਰਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮਵੀਰ, ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਸੀ ਭਾਵ ਜੀ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਰਦ ਔਰਤ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਨਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਔਰਤ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਮਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਇਹ ਪਹੀਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇਕ ਲੜਾਊ, ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਸੇਕ ਲੜਾਊ ਔਰਤ ਹੀ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ 1.25 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਤੜਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਨੌ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਰਮਵੀਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਪੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, 18 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, 21 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, 25 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੀ, ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਕਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਾਬ ਇੱਕਦਮ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਝਪਟ ਲੈਂਦਾ। ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੰਭਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਤੜਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੜਾਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਣਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਚਵਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤਿਉਹਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ, ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਨਨਾਣ ਦੀ, ਹਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਰਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਭੂਆ ਰਹੀ,
ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਭੂਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੁੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਕੀਰਨ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਵੈਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਇਹਦਾ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ, ਇਹਦੇ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਹਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾ ਵੇ ਰੁੱਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੁੱਖਾ ਵੇ ਰੁੱਖਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ, ਜੇ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸੰਦਲੀ ਭੰਗੂੜਾ ਤੇਰਾ ਝੂਟਿਆ। ਜੇ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸੰਦਲੀ ਭੰਗੂੜਾ ਤੇਰਾ ਝੂਟਿਆ, ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਬੇਰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਰੀ ਦਿਆਂ ਬੂਟਿਆ। ਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਰਥੀ ਤੇ ਫੇਰ ਝੂਟਾ ਝੂਟਿਆ। ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਮਿਟਾਈਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੋ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਲਣਗੇ, ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਪਰਮਵੀਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਤਨੇ ਅਗਰ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਘੂਰੀ ਵੀ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਗੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਆ
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਵੀਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ IAS ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪਿੱਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਲਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਿੱਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੁੜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ, ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਚੜੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੁੱਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੈਠਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ